Pada hari ini kita berkumpul mengadakan haul akbar. Kita membacakan doa untuk orang-orang yang telah mendahului kita, terkhusus daripada sahibul bait, tuan rumah yang mengadakan acara pada hari ini. Yang perlu kita ingat, hari ini kita kumpul mendoakan orang yang sudah meninggal. Hari ini kita berkumpul mengadakan haul. Akan datang suatu hari nanti orang yang berkumpul membacakan doa untuk kita. Akan datang suatu hari nanti orang berkumpul mengadakan haul kita. Betul. Shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahina qarba wa wad'i hadal habib. A'lanati as-samawati wal arduna wa man fihinna bit-tawhid. Wa amtarul judil ilahi ala ahli al-wujud tasij. Wal sinatul malaikati bit-tabshir lil-alamin ta'ij. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wal qudratu kashafat qina'a hadha al-mastur liyabuz nuruhu kamilan fi 'alami adh-dhuhur nuran faqa kulla nur. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة. من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة
مرحبا واهدنا نهج سبيله مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا بجوار غير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وسلام مستمرا مرحبا كل حين يتجدد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بالمحاسن الأخلاق لما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزء إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق هيبة قوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر ضيفه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقل عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السوى بعناده وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن القلب كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله والشيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم فكر من الأوصاف المحمدية وجوده توجهت إلى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفعله به محمودا، وأن يكتب عملي بعمل مقبولا، والتوجه بالتوجهة الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظافرا، ولا ببزة تغشى منه البيوضات الجامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعبيد سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخلص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وشيشانك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل عدد به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميع آياتك وأحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا، وتتقبل منا ما تهرمنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بهدى هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين، ولهديك وحق من المعدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنعلم برحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين، أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وزاهره، وأما ببركة وشرف وجاد أولادنا ووالدينا وأولادنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وادم راية القوين بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مانا وسرورا واقصد اللهم غربة المغروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واحبس شر المعتدين والظالمين وابسط الأطراف بالعقل في جميع الأعوام والأقدار وأيدهم بتأييد بإذنك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الاسم الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الاسم الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الاسم الحسين من جميع البلايا وبرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والسكن في حكمتك غائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآله دعوان الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para asatiz serta guru-guru kita semua, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habsi dari Balikpapan, juga al-mukarramun wal muhtaram Al-Habib Farid Barakbah yang juga dari Balikpapan. Kemudian para alim ulama, para ustadz serta guru-guru kita semua, wabil khusus ayahanda kami Al-Ustadz Haji Ahmad Nawawi. Kemudian al-mukarram wal muhtaram Al-Ustadz Yusran serta Ustadz Haji Badruddin serta ustadz-ustadz yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita doakan semoga para habaib, para alim ulama, para asatiz, para guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan mudahkan segala urusan-urusannya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Darham serta para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus juga kepada Bapak Lurah Kelurahan Mojo Jawa Tengah yang berhadir pada hari ini, serta para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini kita dikumpulkannya bersama-sama memuji dan bersandung memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini, perkumpulan yang insyaallah mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian salawat dan salam kepada Nabi, kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Haul akbar keluarga besar almarhum dan al-maghfurullah darham Minggu 19 Desember 2021 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan dari perwakilan keluarga, acara keempat mau'izatul hasanah yang insyaallah akan diisi oleh Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habsyi, acara kelima tahlil dan doa, acara terakhir yaitu penutup. Untuk acara pertama pembukaan, yang mana pembukaan telah kita buka dengan pembacaan Maulid Sayyidud Duror dan puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk acara selanjutnya, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Yas Sukma. Kepada Yas Sukma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم
warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, acara yang ketiga, sambutan Ahmad Junaidi SPD MM selaku perwakilan tuan rumah atau perwakilan dari keluarga di SPD MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang ulun muliakan Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habsyi dari Kota Madia Balikpapan, yang ulun muliakan Al-Habib Farid Barakbah dari Kota Madia Balikpapan, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Bahrudin Pasilo, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Muara Jawa Tengah, yang kami muliakan para guru-guru kita, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insyaallah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur yang tak terhingga atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dan diringankan kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama menghadiri acara yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan hari ini bahwa kami keluarga besar Darham sekeluarga pada hari ini menyelenggarakan haul yang insya Allah haul ini juga sekalian kepada keluarga kami, saudara-saudara kami yang sudah mendahului. Insya Allah ada sekitar 33 orang yang dari keluarga kami yang sudah mendahului, yang sama-sama nanti kita bacakan doa haul dan tahlilnya. Dalam rangka tersebut, kami mewakili dari keluarga besar Darham pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih terkhusus kepada Al-Habib Hasan dan Habib Farid Barakbah yang berkenan memenuhi hajat kami. Terima kasih banyak Habib, jauh-jauh dari Balikpapan bisa hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan kehadiran Habib di ruangan ini, di tempat ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan nanti beliau dapat juga memberikan ceramah yang mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan serta kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kepada guru-guru kita, terima kasih banyak sudah hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini, dan juga kepada kelompok Maulid Aksi serta yang membacakan suci Al-Quran. Demikian juga kepada unsur pemerintahan, dan mengucapkan terima kasih sudah hadir, dan terkhusus kepada para jamaah yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak.
Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini merupakan satu kebahagiaan dan satu penghargaan yang luar biasa buat kami. Kami mohon keikhlasan untuk sama-sama nanti kita berdoa untuk mendoakan almarhum dan almarhumah. Terkhusus juga kami mohon doa kepada saudara kami, kakanda kami Haji Muhammad Yusuf bin Darham yang saat ini masih terbaring sakit. Mohon doa keikhlasan kepada kita, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan dilapangkan hati dan pikiran beliau. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan, banyak kehilapan, dan ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Junaidi SPD MM yang telah mewakili keluarga. Acara selanjutnya yaitu acara yang kelima, yaitu Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habsyi. Kepada Habib fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para habaib hadir bersama kita Habib Farid Barakbah dan mungkin para habaib yang lain yang hadir. Mudah-mudahan berkah dengan kehadiran mereka. Kita kumpul bersama mereka di dunia, insyaallah kita dikumpulkan bersama kakek mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru, para asatidah yang sama-sama kita cintai, Guru Haji Ahmad Nawawi dan para guru-guru yang lain, para asatidah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat, dan segenap keluarga besar almarhum Darham dan semua yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan ridha-Nya. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan maghfirah-Nya, sehingga tidak keluar kita daripada tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmatul Islam, wa kafa bihima min nikmah. Dua nikmat yang agung,
dua nikmat yang besar, dua nikmat yang dikatakan oleh para ulama seandainya manusia semasa hidupnya hanya diberi dua nikmat itu saja, lakafa, sungguh lebih dari cukup. Kita diberikan nikmat iman, dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat memeluk agama Islam, itu dua nikmat yang besar. Dua nikmat yang kita berharap hidup selalu membawa nikmat tersebut, dan kita pun berharap meninggal membawa dua nikmat itu, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan kita semua insyaallah meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Pada hari ini kita berkumpul mengadakan haul akbar. Kita membacakan doa untuk orang-orang yang telah mendahului kita, terkhusus daripada sahibul bait, tuan rumah yang mengadakan acara pada hari ini. Yang perlu kita ingat, hari ini kita kumpul mendoakan orang yang sudah meninggal. Hari ini kita berkumpul mengadakan haul. Akan datang suatu hari nanti orang yang berkumpul membacakan doa untuk kita. Akan datang suatu hari nanti orang berkumpul mengadakan haul kita. Betul. Itu pun kalau kita punya anak cucu ingat sama kita. Makanya kita penting mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik, agar mereka selalu mendoakan orang tua, mendoakan orang-orang yang telah mendahului mereka, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sebagai pesan kita kumpul pada hari ini, bahwa kita pun ini semua akan meninggal dunia. Kita semua akan meninggalkan segala kenikmatan yang ada. Tinggal kita tanya pada diri kita, bekal apa yang sudah kita siapkan, bekal apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i dalam syairnya beliau mengatakan, tazul anid dunya fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Kata Al-Imam Syafi'i, kita ini semua akan meninggalkan dunia. Fa innaka la tadri, dan engkau tidak akan pernah tahu, kata Imam Syafi'i, idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Ketika datang waktu malam, engkau tidak akan pernah tahu apakah kau akan hidup sampai waktu subuh. Ketika datang waktu malam, kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan pernah tahu apakah umurmu masih panjang sampai pagi. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita baca alhamdulillah? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Makanya para ulama mengatakan an-naum nisful maut, tidur itu setengah kematian. Karena orang ketika dia tidur tidak ada jaminan dia bisa bangun. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu berwasiat setiap tidur, karena tidak ada jaminan. Fa idza janna al-lailu hal ta'ish ila al-fajr, kata Imam Syafi'i. Kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min sakimin ashahinum min ad-dahri. Di lanjutan syair Imam Syafi'i mengatakan, berapa banyak orang itu sehat walafiat, sehat badannya, sehat jasmaninya, dapat kabar tiba-tiba inna lillahi wa inna. Apalagi zaman corona sekarang ini ya, orang banyak mati mendadak, orang banyak yang meninggal tiba-tiba. Malam-malam masih ngopi duduk sama kita, pagi-pagi dengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kam min sakimin ashahinum minad dahri, dan berapa banyak pula, kata Imam Syafi'i, orang yang sudah sakit-sakitan bertahun-tahun di atas kasur, panjang umurnya. Umurnya panjang. Artinya dari pesan ini, kata Imam Syafi'i, kematian tidak mengenal sehatkah,
Sakitkah? Tidak mengenal keadaan kita. Sebab berapa banyak orang yang sehat meninggal, orang yang sakit justru panjang umur. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan faqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pula, kata Imam Syafi'i, anak muda pagi-pagi masih ketawa, sore-sore masih ketawa, padahal kata beliau kain kafannya sudah disiapkan untuk dia pakai besok. Malam-malam masih ketawa-ketawa, besok dapat kabar innalillah. Artinya apa? Artinya kematian tidak mengenal usia. Entah dia tua, entah dia muda. Sehingga kita hidup ini perlu persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi Muhammad, orang pintar itu orang yang selalu introspeksi diri, orang yang selalu melihat kekurangan dalam dirinya, orang yang selalu melihat aib. Kita ini maaf kadang-kadang aibnya orang kita kelihatan, tapi diri sendiri nggak kelihatan. Betul nggak? Betul Pak? Kita ini kalau keburukan orang, oh cepat betul. Iya. Langsung buat status aibnya fulan bin fulan, diupdate-nya di Instagram, di WhatsApp, macam-macam. Tapi lupa segudang aib yang ada dalam dirinya. Makanya kata Nabi, orang pintar tadi orang yang selalu melihat kekurangan dalam diri, selalu introspeksi diri, selalu bermuhasabah, wa amila lima ba'dal maut. Dan orang pintar, kata Nabi, poin utamanya selalu beramal untuk menghadapi hari kematian. Nah, ini pesan kita kumpul pada pagi hari ini adalah pesan kita hidup ini tidak akan lama di dunia. Makanya dalam syair lain Imam Syafi'i juga mengatakan faman asya alfan au alfaini falabudda min yaumin yasiru ilal gabri. Sepanjang apapun umur seseorang, kata beliau, mau dia punya umur 1000 tahunkah, mau dia punya umur 2000 tahunkah, pasti akan berjalan ke kuburnya, kata Imam Syafi'i. Maka jangan pernah kita merasa aman, jangan pernah kita merasa tenang. Yang penting kita siapkan bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah suatu ungkapan bakti kepada orang tua, khususnya sahibul bait, sahibul hajat. Ketika kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal, karena itu yang mereka butuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluh. Ketika meninggal itu manusia, kata Nabi, terputus segala amalnya illa min thalath, kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang dikatakan waladun salih yad'ulah, seorang anak yang selalu mendoakan orang tua. Alhamdulillah kalau kita punya orang tua masih hidup, bersyukur. Kalau kita punya orang tua, keluarga, kaikah, nenekkah, siapa itu sudah meninggal, kita doakan mereka. Karena itu yang mereka butuhkan, dan terlebih ketika kita mendoakan orang tua kita, kita mendapat predikat anak yang soleh. Karena anak soleh itu, kata Nabi, selalu mendoakan orang tua. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ulama mengatakan salah satu penyebab orang itu susah rezekinya, salah satu sebab orang itu sempit rezekinya, susah hidupnya, usaha bontang-banting tidak selesai-selesai, nggak dapat duit. Apa sebabnya? Salah satunya, kata ulama, jarang mendoakan orang tua. Kita meninggalkan doa untuk orang tua kita, mempersempit rezeki kita. Makanya kita kalau punya orang tua baik yang masih hidup, terutama mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur orang tua kita, amin. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah ampuni, amin. Kita selalu doakan untuk mereka.
Disitulah nanti Allah akan memberikan rezeki, kemudahan untuk kita ketika kita mendoakan orang tua kita. Dalam satu hadis Nabi SAW bercerita bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan catatan amal, karena kita semua ini akan diberikan catatan amal. Allah sebut fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasab hisaban yasira. Orang yang ketika di hari kiamat diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, disebut dengan ashabul yamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi ashabul yamin. Amin. Sebaliknya kata Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Kenapa dari balik punggung? Karena kata ulama, tangan kanannya diikat ke leher. Ini nanti di hari kiamat akan terjadi. Jangan sampai kita menjadi salah satunya. Tangan kanan diikat ke leher, tangan kirinya ke belakang begini nih. Sehingga dia hanya bisa menerima dengan tangan kiri dari belakang. Apa akibatnya kalau dia menerima catatan amal dari tangan kiri dari belakang? Fasaufa yad'u thubura. Dia adalah orang yang celaka. Tempatnya di neraka. Wal iyadu billah min dzalik. Maka catatan amal itu akan dibagi satu persatu daripada kita akan mendapatkan catatan amal. Kita akan melihat amal kita yang sudah kita lakukan semasa hidup di dunia. Kata Nabi, nanti di hari kiamat itu ada orang yang kaget melihat catatan amal. Kenapa kaget? Dia merasa di dunia banyak maksiat. Ketika diberikan catatan amal, loh kok banyak pahala? Kaget dia. Kaget. Loh, kita akan dilihatkan sesuatu amal kita. Terhitung sejak kita balik sampai kita meninggal. Tertulis semua. Amal-amal yang sudah kita lakukan, amal baik maupun amal buruk. Maka dia kaget, loh kok banyak pahala. Dia tanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, anna li hadza. Ya Allah, perasaan dulu saya tidak banyak ibadah. Perasaan dulu saya tidak banyak taat. Perasaan dulu saya tidak banyak melakukan pahala. Kok di catatan amal pahala saya banyak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan bistighfari waladika lak. Hal itu kata Allah diberikan pahala sebab istighfarnya anakmu untukmu. Sebab anakmu selalu mendoakanmu. Sebab anak cucumu mengirimkan pahala untukmu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gunanya pada pagi hari ini kita berkumpul mendoakan mereka yang sudah meninggal. Karena itu yang mereka butuhkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi orang kalau membuat acara haul, tahlil, apapun itu, pasti kita pulang itu diberikan bekal. Iya. Apa? Sedekah. Banyak sedekahnya, memberi makan orang yang hadir, luar biasa pahalanya. Dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan lugmah tada fi famil ja'i afdal min bina'i alfi jami'. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan satu suap yang kau berikan kepada orang yang lapar itu pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid. Saya mau tanya hari ini pagi-pagi sekarang nih ya, apalagi bawaan adem cuaca hujan ini bawaan lapar biasanya. Betul? Lapar nggak? Lapar nggak Pak? Ibu-ibu apalagi itu sudah lapar semua muka-mukanya ya. Selesai acara kita akan dijamu, diberikan makan. Satu suap masuk ke perut kita, ke mulut kita, itu pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid. Orang setiap buat acara, pernah nggak kita makan diundang ke satu acara, makan cuma satu suap? Pernah? Pernah nggak Pak? Nggak pernah. Kita makan luar biasa, berapa suap? Kalau misalkan, contoh saja, diberikan kotakan, berapa suap kotakan? 10 suap ada?
Lebih 20 suap kurang lebih ya. Satu kotak, kalau dia bawa pulang 2 kotak, ya kan? Bawa pulang 3 kotak kan biasa gitu tuh. Kalau ada lebih-lebih dibawa pulang. Belum kalau dia nambah makannya. Berapa suap yang masuk ke dalam mulutnya? 1 suap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 1000 masjid. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita, untuk keluarga kita yang meninggal. Gimana nggak besar pahalanya? Kita sedekah itu niatkan untuk mereka. Ada sini yang pernah bangun 1000 masjid? Orang sini ada yang bangun 1000 masjid? Ada. Orang paling kaya di sini 100 masjid ada? Nggak ada. 10 masjid lah 10. Nggak ada juga. 1 ada. Patungan lagi ya. 1 pun patungan kita bangun masjid. Rame-rame, proposal ke sana, proposal ke sini. Belum tentu kita bangun 1 masjid. 1 suap kita berikan sedekah kepada orang lapar, itu lebih besar daripada 1000 masjid tadi. Makanya kalau datang ke acara pas lapar-lapar ya, biar besar pahala tuan rumah nanti. Betul nggak? Nah itu hikmah yang Allah berikan di balik kita mengadakan acara-acara seperti ini. Kita memberikan sedekah, niatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kapanpun kita bersedekah, baik sedekah dalam acara, dalam keseharian kita bersedekah. Kalau kita punya orang tua, keluarga, siapapun yang sudah meninggal mereka, niatkan buat mereka. Kata ulama, kita dapat, mereka dapat. Kalau kita nggak niat, cuman kita sendiri yang dapat. Tapi kalau kita niatkan sedekah apapun untuk mereka yang sudah meninggal, kita dapat yang masih hidup ini, dan mereka pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan rahmatullah luas, rahmat Allah itu sangat luas. Tidak menutup kemungkinan Allah berikan pahala untuk mereka yang sudah meninggalkan kita. Dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan sedekah yang kita keluarkan, dengan bacaan Al-Quran yang kita bacakan, dengan istighfar yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan ampuni mereka yang sudah mendahului kita. Makanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda, karena kita semasa hidup bekal kita yang kita kumpulkan, kita belum tentu bisa memberikan kebaikan ketika sudah meninggal nanti, kecuali kita punya amal jariyah, kecuali kita punya ilmu yang bermanfaat kita berikan. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi itu semasa hidupnya, setelah meninggalnya manfaat buat kita. Karena sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat untuk alam semesta. Rahmat untuk kita semua. Walaupun kita hidup di zaman yang tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, rahmatnya sampai kepada kita. Berkahnya sampai kepada kita. Makanya dikatakan dalam satu hadis, Nabi mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi, hidupku kebaikan untuk kalian, matiku pun kata Nabi kebaikan untuk kalian semua. Kalau kita belum tentu, ada orang itu yang hidupnya keburukan untuk orang, dia mati orang baru senang. Betul nggak? Ada orang yang seperti itu. Ada orang itu yang dikatakan suatu hari Siti Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, fulan bin fulan meninggal, sudah istirahat. Kita kan suka ngomong begitu tuh kalau ada orang meninggal ya, kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Orang meninggal itu belum tentu istirahat. Kalau dia banyak amal baru istirahat namanya. Kalau amal tidak ada, kurang bekal, bukan istirahat, tambah capek di kuburnya. Ada orang itu yang dikatakan oleh para ulama, mereka istirahat ketika mereka membawa amal. Iya, mereka istirahat di kuburnya. Tetapi mereka yang kurang amal, apalagi semasa hidup suka mengganggu orang, apalagi semasa hidup suka menyakiti orang. Ketika dia meninggal, bukan dia yang istirahat, orang yang istirahat.
orang istirahat dari kejahatannya, tapi dia dikuburnya wal iyadzubillah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini punya kehidupan berbeda-beda, macam-macam. Ada orang yang hidupnya bermanfaat, dikatakan oleh Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Makanya kita hidup ini bagaimana caranya biar kita bisa memberikan manfaat untuk orang. Biar orang bisa dapat manfaat dari kita. Itu yang harus kita pikirkan dan akan menjadi bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira bekal kita? Manfaat. Macam-macam orang bisa ngasih manfaat. Ada orang yang bermanfaat dengan ilmunya, para ustadz, para guru-guru kita, Masya Allah. Mereka memberikan manfaat dengan ilmunya. Makanya para ulama itu dikatakan jasad mereka dikubur, tapi sebutan nama mereka selalu hidup. Selalu hidup. Berbeda orang kalau nggak punya ilmu. Fa'ajzaduhum qoblal kuburi kuburu. Jasad mereka sebelum masuk kubur sudah kayak kuburan, kata ulama. Kenapa? Tidak ada manfaat hidupnya. Hidupnya bermanfaat, meninggal pun dikenang. Kalau mereka yang memiliki ilmu, membawa ilmu Allah, menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bermanfaat dengan hartanya. Semasa hidup harta banyak dia bangun masjid. Semasa hidup harta banyak dia bantu para janda yang tidak mampu. Semasa hidup dia banyak harta, dia berikan santunan kepada anak yatim yang tidak mampu. Karena tidak semua anak yatim tidak mampu, betul? Tidak semua janda itu tidak mampu. Makanya orang kalau bilang janda itu dapat zakat atau tidak? Dapat nggak, Pak? Hah? Anak yatim dapat zakat nggak? Tergantung. Kalau janda kaya ya nggak dapat. Iya. Anak yatim kaya nggak dapat. Yang zakat itu bukan soal statusnya janda atau anak yatim, bukan, ketidakmampuannya. Ada anak yatim tapi kaya. Bapaknya punya 10 perusahaan, meninggal warisan buat dia semua, nggak dapat zakat. Tapi ketika mereka tidak mampu, kita santuni. Itulah yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad. Disebut dalam kitab Sintud Durar yang tadi kita baca maulidnya. Nabi itu seseorang yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Habsyi wa huwal Abu Syafiqur Rahim bil yatim wal armalah. Nabi itu penyayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda yang tidak mampu dibantu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberikan manfaat dengan harta. Ada orang minta dikasih. Ada orang tidak mampu dibantu. Apalagi kita hidup suka memudahkan orang, luar biasa. Dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semasa hidup suka memudahkan orang, segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunianya, terlebih lagi nanti urusan akhirat. Sebaliknya orang yang hidupnya suka menyusahkan orang, di dunia dia pun akan disusahkan oleh Allah, ditambah lagi susah di akhirat. Wal iyadzubillah. Makanya orang yang bermanfaat dengan hartanya, dengan membantu orang, dia sedekahkan hartanya, dia titip sebelum meninggalnya, sehingga nanti harta itu akan diambil lagi nanti di akhirat. Dia mendapatkan dari pahala yang begitu banyak. Itulah yang disebut ghaniyun syakir, orang kaya yang bersyukur. Hartanya bermanfaat buat orang banyak. Bantu orang sana sini luar biasa. Terlebih orang yang dermawan itu hebat. Karena itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sifat kedermawanan. Karena orang kalau mau dermawan itu nggak harus nunggu kaya. Orang mau sedekah nggak harus nunggu kaya. Tapi kalau orang kaya sedekahnya luar biasa. Hartanya bermanfaat, hidupnya bermanfaat. Bisa memberikan manfaat melalui harta. Ada orang yang bermanfaat dengan tenaga. Dia punya ilmu tidak punya, harta tidak punya, tapi dia punya tenaga. Setiap hari bersih-bersih masjid, setiap hari ngepel musola,
tidak mengharap gaji, tidak mengharap dikasih duit. Susah kita mau cari orang seperti itu sekarang. Setiap hari dia cari amal dengan tenaga yang dia lakukan. Karena kita ini untuk mencari amal ibadah kebaikan sangat gampang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'ah wa sab'una syu'bah." Keimanan kita ini kata Nabi ada 70 sekian lebih cabang keimanan kita. Artinya amal-amal yang kalau kita lakukan itu menandakan keimanan seseorang. Adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendahnya kata Nabi Muhammad, kita menghilangkan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan. Nah, itu salah satu. Contoh misalkan kita lihat di jalan ada paku, ya, kita pinggirkan pinggir jalan biar tidak mengguna pengguna jalan. Itu kan cukup dengan tenaga saja, nggak perlu kita keluar duit. Pinggirkan itu paku misalkan. Ada kulit pisang tengah jalan, kita sampingkan biar tidak ganggu pengguna jalan. Menghilangkan segala gangguan-gangguan di jalan, itu kata Nabi bagian daripada keimanan seseorang. Cuma kita angkat pahalanya besar luar biasa. Ada kotoran di jalan kita pinggirkan biar tidak ganggu pengguna jalan. Besar pahala. Kenapa? Bermanfaat hidupnya. Dia dapat memberikan manfaat pada pengguna jalan. Tidak butuh ilmu, tidak butuh harta, cukup tenaga. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita memberikan manfaat kepada orang semasa hidup kita. Tadi banyak cara, banyak macamnya. Tinggal kita ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan agar kita bisa menggunakan cara bagaimana hidup kita ini bermanfaat. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika meninggal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bakti kita sama orang tua. Orang tua meninggal kita doakan. Kita punya kakek nenek meninggal kita doakan. Karena kakek nenek sampai ke atas itu semua orang tua kita. Bukan tugas anak langsung, cucu-cucu semua itu tugas mereka. Menunjukkan bakti mereka kepada yang sudah meninggal, orang tuanya, kainya, neneknya semua. Karena itu bagian daripada bakti kepada orang tua. Makanya kata ulama, kita bakti kepada orang tua itu bukan hanya semasa hidup saja. Tidak sebatas ketika mereka hidup. Kita berbuat baik kepada mereka, entah dia orang tua kita langsung, keluarga kita, siapapun mereka, setelah meninggal mereka pun mampu kita berikan kebaikan buat mereka. Mampu kita bakti kepada mereka. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita menyambung kembali silaturahim kepada orang-orang tua kita atau teman-teman orang tua kita yang sudah meninggal. Oh, abah saya dulu semasa hidup dekat sama fulan bin fulan, datangin. Sambung lagi silaturahim. Oh, dulu kai saya suka ke rumah fulan bin fulan, datangin, sambung lagi silaturahim. Itu bagian daripada bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bukan hanya dengan sedekah, tapi dengan cara-cara yang lain pun mampu kita lakukan. Karena bakti kepada orang tua luar biasa. Allah janjikan bahkan kemaksiatan terbesar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang itu durhaka kepada orang tua. Wal iyadzu billah min dzalik. Sebagaimana bakti kepada orang tua mampu kita lakukan semasa hidup mereka ataupun setelah meninggal mereka, begitupun durhaka kepada orang tua dapat dilakukan semasa hidup ataupun setelah meninggal mereka. Kalau kita lihat kemaksiatan terbesar di dunia ini yang paling banyak kira-kira apa, Pak? Apa kira-kira, Pak? Orang berjudi enggak? Belum tentu. Orang berzina? Belum tentu. Orang meninggalkan sholat? Belum tentu. Kemaksiatan terbesar yang setiap rumah ada zaman sekarang apa? Anak yang durhaka kepada orang tua. Setiap rumah ada. Apalagi zaman sekarang, zaman handphone ya. Zaman digital sekarang ini, zaman modern.
Anak-anak sekarang main game online itu tidak peduli sama orang tua. Dia main nasi, kadang orang tua manggil dia nggak pedulikan. Orang tua minta tolong nggak didengarkan. Padahal kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uff. Kita ngomong saja tidak boleh sama orang tua kita. Sekarang anak-anak sekarang boro-boro dia ngomong ndak ngomong tapi diam. Fokus main handphone, main gamenya, karena game online itu kan nggak bisa di stop biasanya, kan online dia, nggak bisa di pause kayak kita nonton video, jadi lanjut terus. Kadang orang tuanya nyuruh, orang tuanya manggil, dia nggak peduli, dia fokus dengan handphonenya. Itu bagian daripada durhaka kepada orang tua. Kalau kita lihat yang seperti ini setiap rumah ada, anak-anak yang seperti itu, yang ketika dipanggil orang tua, dia tidak mau memenuhi panggilan orang tuanya. Padahal jangankan main handphone, jangankan main game, Nabi mengajarkan sholat sunnah saja kita batalkan kalau orang tua manggil. Kita ini lagi sholat duha contoh, Allahu Akbar. Baru rokaat belum selesai, rokaat pertama, manggil kita punya orang tua. Kata ulama, kalau misalkan orang tua itu gak kita penuhi panggilan mereka, dia bakal marah, batalkan sholat. Sholat sunnah tapi ya. Kalau sholat wajib tidak. Sholat saja boleh kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan orang tua, apalagi handphone, apalagi game online dan yang lain sebagainya. Makanya kedurhakaan ini setiap rumah ada. Setiap rumah belum tentu orangnya semua meninggalkan sholat. Kalaupun ada 1-2 orang, yang lain sholat masih. Belum tentu setiap rumah mereka mabuk. Belum tentu setiap rumah mereka berjudi. Tapi setiap rumah ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, jadi kita diajarkan bakti kepada orang tua dengan cara kita berdoa, terkhusus mereka yang sudah meninggal. Itu yang mereka butuhkan, kiriman pahala untuk kita. Kita seringkali mendengar kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang bakti kepada orang tuanya. Al-Imam Ibrahim bin Adham atau Imam Malik bin Dinar, salah satunya saya lupa. Kalau tidak salah Imam Malik bin Dinar. Itu diceritakan beliau dulu pernah dipanggil oleh orang tuanya, oleh ibunya. Nak, tolong ambilkan air minum. Tolong ambilkan air minum. Dia ke dapur, ambil air minum, dia bawa. Ketika mendatangi ibunya yang kita ambilkan air minum tadi, sampai situ ibunya sudah tidur di kamar tadi. Jadi Imam Malik bin Dinar atau Imam Ibrahim bin Adham tadi salah satunya, saking dia tidak mau terganggu ibunya, dia berdiri di samping kasur ibunya sambil pegang gelas. Berdiri dia nunggu. Sampai kapan dia nunggu? Sampai ibunya bangun. Bayangkan tidur malam. Tidur malam, sepanjang malam ibunya tidur, dia berdiri samping kasur ibunya megang gelas, nungguin ibunya bangun. Tidak berani dia mau pulang, taruh. Kalau kita mungkin sudah ditaruh gelas, sudah ya kita minum sendiri mungkin. Kita disuruh orang tua sampai ke kamar, orang tua kita tidur, selesai. Dia berdiri, dia tunggu, dia pegang itu gelasnya. Ketika bangun ibunya kaget, loh, kok masih di sini anak saya? Ibunya pun sudah lupa kalau manggil dia minta ambilkan air minum. Sehingga ibunya tanya, nak, kok kamu masih berdiri di sini? Iya, wahai ibuku, tadi malam kan kau minta ambilkan air. Ini sudah pagi, sudah subuh, ini saya ambilkan. Masih berdiri di samping kasur ibunya, dia pegang gelas. Kebetulan kata di dalam kisah tersebut dikatakan waktu itu musim dingin. Di sana itu kalau dingin beku. Saking dinginnya, itu gelas nempel sama jari-jarinya beliau Imam Malik bin Dinar. Ketika mau diambil gelasnya, tangannya penuh dengan darah. Saking dia bakti sama orang tuanya. Dia tunggu sampai subuh. Kita kadang-kadang disuruh orang tua kita, malah kita pura-pura lupa. Waliyadzubillah min dzalik. Mungkin pernah kita mendengar kisah di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bercerita tentang Bani Israel yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam untuk mencari sapi. Pernah dengar kisah sapi ya di Al-Qur'an ya? Jadi ada kasus pembunuhan di zaman itu. Di zaman Bani Israel ada kasus pembunuhan, sehingga untuk mengungkap kasus ini
Allah perintahkan melalui Nabi Musa agar mereka para Bani Israel yang punya masalah tadi untuk mencari sapi. Itu kan kisah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang mana Bani Israel ini disuruh nyari sapi, dia malah nanya balik. Wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Tolong tanyakan sama Tuhanmu. Tanyakan sama Allah, sapi yang kayak gimana? Banyak tanya, Bani Israel ini kan terkenal banyak tanya. Dia tanya sama Nabi Musa, tolong tanyakan sama Tuhanmu, sapi yang bagaimana? Dikasih ciri-cirinya sapinya yang begini, warnanya begini. Dia tanya lagi, wahai Nabi Musa, tanyakan sama Tuhan, ya, sapinya yang dipekerjakan atau yang di rumah saja? Macam-macam, banyak pertanyaan ini Bani Israel, sehingga diberikan kriteria sapi yang sulit dicari. Sapi yang warna kuning keemas-emasan, sapi yang tidak pernah dipekerjakan. Sulit akhirnya nemu. Kata ulama, andai Bani Israel waktu itu ketika disuruh cari sapi, dia cari sembarang sapi, selesai urusan. Tapi berhubung dia banyak tanya ya, makanya kita tidak boleh dengan urus-urusan yang begitu banyak tanya. Beda bertanya tentang hukum, beda bertanya tentang ilmu, perlu kita tanya karena as-su'al miftahul ilm, dalam belajar perlu banyak tanya. Tapi dalam hal-hal lain ada hal-hal itu yang kadang-kadang kebodohan itu nikmat buat kita. Artinya ketidakpengetahuan kita tentang satu hal itu nikmat kadang-kadang. Nah, tadi gara-gara banyak tanya akhirnya disuruh cari sapi yang sulit sangat ditemukan. Sapi yang warna kuning keemas-emasan, ya, dan tidak dipekerjakan. Dia cari keliling tidak nemu sapi. Subhanallah, akhirnya karena ingin mengungkap pembunuhan tadi, ini kisah sapinya diceritakan dalam Al-Quran. Adapun kisah rincian disebutkan oleh Al-Imam Musawi dalam kitabnya. Beliau bercerita akhirnya Bani Israel ketemu satu sapi, ada orang punya sapi. Dilihat pas ini sapi persis kriterianya seperti yang disebut Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa. Siapa pemilik sapi ini? Pemilik sapi ini adalah orang yang sangat bakti sama orang tuanya. Saking dia bakti sama orang tuanya, jadi dia punya abah sudah meninggal, dia punya ayah sudah meninggal. Sebelum meninggal ayahnya ninggalkan sapi tadi. Sapinya dilepas di satu tempat. Maka sang ayah berpesan kepada ibunya, ke istrinya, istriku, nanti kalau aku sudah meninggal, kasih tahu anak kita kalau saya ninggalkan sapi di padang ini tempatnya dikasih tahu. Kalau dia sudah besar, suruh ambil sapinya, suruh jual. Karena ayahnya sudah meninggal duluan, ketika anak itu sudah mulai besar, sang ibu ingat pesan suaminya. Suaminya punya sapi ditinggal di satu tempat. Kalau anak sudah besar kasih tahu. Berhubung anaknya sudah agak besar, sudah paham, kasih tahu. Nah, dulu ayahmu pernah pesan. Pernah apa? Pesan. Dia punya sapi untuk kamu. Kamu ambil tempatnya di sini disebut alamatnya. Tapi ketika kamu nanti mendekat dengan sapi itu sapi nggak bisa ditangkap. Karena dilepas begitu aja. Kita punya sapi dilepas begitu aja selesai. Dalam kandang aja hilang bisa ya. Betul nggak? Apalagi dilepas nggak berkandang. Kamu nanti ketika sudah dekat dengan sapi, kamu baca doa biar kamu bisa tangkap. Bismillahirrabbi Musa. Ya, dengan menyebut nama Allah Tuhannya Nabi Musa. Ini kisah di zaman Nabi Musa. Kisah nyata bukan dongeng ini. Akhirnya sesuai dengan perintah ibunya, ketika dia mendekat, sapinya menjauh, lari-lari. Ketika dia baca Bismillahirrabbi Musa, itu sapinya datang sendiri. Gak pakai ditangkap, dia datang sendiri. Mendekat sapinya. Diambil dengan mudah. Singkat cerita dibawa pulang sapinya. Karena memang hidupnya ini orang susah. Ibunya pun sudah gak punya duit. Akhirnya sang ibu mengatakan kepada anak, nak, kita sudah nggak punya apa-apa lagi di rumah. Coba besok kamu ke pasar, jual aja sapinya. Kamu jual dengan harga 3 dinar, kata ibunya. Kamu jual dengan harga 3 dinar. Nah, duitnya bisa kita melanjutkan hidup, kata ibu. Sesuai perintah ibunya, dia berangkat ke pasar.
Di pasar dia tulis tarif sapi dijual dengan harga 3 dinar. Ada orang datang nawar, "Dek, berapa harga sapinya?" "Oh, sapi ini saya jual dengan harga 3 dinar." "Bagaimana kalau saya bayar 6 dinar?" kata yang beli ini. Jarang-jarang kan ada pembeli begitu ya. Betul nggak? Pembeli mau bayar dengan duit lebih. Di mana-mana pembeli itu nawar. Betul nggak? Apalagi ibu-ibu bertawar, 1000 bertawar pokoknya. Iya, ribut-ribut, yang penting dikurangin dulu. Karena yang namanya orang beli itu pengen beli barang semurah mungkin, yang namanya jual pengen jual barang semahal mungkin. Makanya jarang nemu akhirnya. Nggak bakal nemu zaman sekarang kita orang beli barang itu dengan harga yang lebih 2 kali lipat. Kita malah kalau mau beli barang nunggu diskon baru beli. "Saya jual sapi dengan harga 3 dinar, kata sang anak tadi. Orang ini ngomong, "Nak, saya beli, Dek," katanya. "Saya beli 6 dinar. Kalau normalnya orang jualan ya, dengar orang bayar 2 kali lipat kan senang harusnya. Alhamdulillah, nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dibayar mahal. Ini si anak ngomong, "Oh, enggak bisa. Kalau kamu mau beli 3 dinar. Loh, kenapa? Ibu saya nyuruh jual 3 dinar. Kalau saya jual 6 dinar, berarti saya menyalahi perintah ibu saya." Padahal kan kalau dia jual 6 dinar, senang juga ibunya kan? Tapi saking dia bakti sama orang tuanya. Kalau mau beli 3 dinar, nggak bisa 6 dinar. Nggak mau anaknya. Kata orang yang beli ini, "Sudah, gini aja, Dek," katanya. "Saya kasih 6 dinar, 3 dinar kamu kasih ibu kamu, 3 dinar buat kamu, nggak bakal tahu juga ibu kamu." Apa kata sang anak? "Oh, enggak mau. Berarti saya bohong sama orang tua saya. Kalau kamu mau beli 3 dinar, enggak, ya sudah, cari sapi lain." Ini si yang beli tadi ngomong, "Ya sudah, gini aja, biar berjadian beli biasa gitu ya. Kamu pulang, tanya sama ibu kamu, ada pembeli mau beli dengan harga 6 dinar, mau enggak?" "Oh, ya juga," kata si anak tadi. Pulang ke rumah dia ngomong sama ibunya, laporan, "Bu, ada yang mau beli 6 dinar. Ya sudah, jual," kata ibunya. 6 dinar kan pasti senang, lebih mahal. Jual, kasih 6 dinar. Balik lagi ke pasar. Ya sudah, deal 6 dinar. Masih nunggu yang beli nih. Deal 6 dinar. Apa kata pembelinya? "Dek," katanya, "gimana kalau saya dobelkan lagi 2 kali lipat, 12 dinar saya bayar. Tadi 6 dinar, sekarang saya berubah pikiran. Saya mau bayar seharga 12 dinar. "Oh, enggak bisa," kata si anaknya. "Saya sudah deal sama ibu saya 6 dinar. Barusan saya pulang, kata ibu saya 6 dinar. Ya sudah, kamu saya bayar 12 dinar, 6 dinar kamu kasih ibumu, 6 dinar kamu ambil, enggak bakal tahu." "Oh, enggak mau, saya bohong." Takut dia, saking bakti sama orang tua. Seperti itu lagi, kata si pembeli, "Gini aja, Dek, kamu pulang lagi ke rumah, bilang sama ibu kamu, harganya naik lagi 12 dinar. 12 dinar. Kalau mau, oke, saya beli." Pulang lagi sang anak ke ibunya, "Bu, mau dibeli 12 dinar. "Oh, ya sudah, jual," kata ibunya. Jual. Ibunya nggak pesan panjang sih ya. Kalau ibunya belum pesan, ya semahal-mahalnya jual kan selesai ya. Tapi ibunya cuma nyebut angka saja, 12 dinar jual. Balik lagi ke pasar, ya sudah, deal 12 dinar. Berubah lagi si pembeli. Kata si pembeli, 12 dinar tadi, sekarang saya mau bayar 2 kali lipat lagi, 24 dinar. Mau nggak? Masih kayak gitu lagi terjadi perdebatan. Nggak mau. Si yang punya sapi, si anak mau jual 12 dinar, sepakat sama ibunya. Si pembeli mau bayar 24 dinar. Sampai sama begitu lagi, kata si pembeli, "Dek, pulang lagi coba tanya sama ibumu. 24 dinar sekarang harganya, saya naikin." Pulang lagi ke rumah, si anak ngomong sama ibunya, "Bu, naik lagi 24 dinar dari 3 dinar. 2 kali lipat, sampai 24 dinar. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya mulai paham, ini yang beli bukan orang biasa. Ya kan? Normalnya manusia nggak ada beli begitu, naik terus. Orang kan berkurang terus menawar. Sudah ditawarin, kadang-kadang sudah dikurangin, masih minta berkurang lagi. Kalau kita beli kan gitu. Akhirnya ibu tanya, "Nak, itu bukan manusia. Itu malaikat yang beli itu. Coba kamu tanya, mungkin ada perintah." Mulai paham sang anak. Dia balik ke pasar. Dia ngomong sama pembeli, "Wahai pembeli, kata ibuku, kamu bukan manusia, kamu malaikat. Apakah ada pesan untukku?" Akhirnya betul. Ternyata yang beli itu malaikat. Ingin menguji kesetiaan ini anak kepada ibunya. Ingin menguji baktinya dia kepada ibunya.
Akhirnya pembeli tadi, malaikat yang nyamar jadi pembeli ngomong sama anak tadi, "Nak, ini sapi jangan kamu jual kecuali ada orang beli dengan harga yang sangat mahal." Berapa harganya? Timbang emas seberat sapi ini. Kalau sapinya 200 kilo, bayar dengan emas 200 kilo. Nah, itu perintah dari malaikat. Nanti bakal ada orang yang beli ini. Bakal ada orang yang cari sapi ini, tidak bakal ketemu sapi di tempat lain kecuali sapi kamu ini. Kamu jual dengan harga seharga emas seberat sapi. Itu perintah malaikat. Dia pulang ke ibunya. Dia ngomong, "Bu, kata malaikat pesannya begini. Sampai pada cerita yang disebut dalam Al-Quran tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel mencari sapi tadi. Sapi yang tidak diketemukan kriterianya kecuali sapi sang anak tadi. Karena sudah pesan malaikat dijual seberat apa? Emas seberat sapi tadi. Dibeli akhirnya. Dibeli. Bayangkan dari harga 3 dinar. Iya. 1 dinar itu cuma berapa? 1 dinar itu 4 gram lebih aja emasnya. 1 dinar. Kalau 3 dinar kan berarti cuma 12 gram. Iya. Akhirnya dijual dengan emas seberat sapi. Diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak tadi, padahal susah makan. Kenapa? Saking bakti kepada orang tua. Nah, ini kisah sebagai motivasi buat kita. Kita masih punya orang tua, alhamdulillah. Kita bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta doa, tidak usah jauh-jauh. Ini yang sering salah terjadi, kita ini kadang-kadang ada guru, ada habaib sama orang tua, sama guru sama habaib cium tangan bolak-balik luar biasa. Sama orang tua cium tangan ke pipi gini nah. Siapa yang ngajarin gitu ya? Kita cium tangan sama orang tua dicium bolak-balik. Jangan salaman sama orang tua kayak salaman sama teman. Ada guru, ada habaib, ada kiai bolak-balik salamannya. Sama orang tua sekali aja salaman salah. Sama orang tua dulu yang lebih penting kita berbuat seperti itu. Bolak-balik salaman, jangan sekali saja. Apalagi ke pipi ya. Anak-anak sekarang kan gitu kalau salaman. Betul gak? Begini. Nah, itu yang kita diajarkan oleh para ulama untuk menghormati orang tua agar kita diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa mereka kalau mereka masih hidup. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad, du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua untuk anaknya, kata Nabi Muhammad, seperti doa Nabi untuk umatnya. Kita tahu para nabi itu doanya mustajab. Kalau mereka mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dikabulkan. Begitulah doanya orang tua untuk anaknya. Kita kadang-kadang bingung minta air keliling sana, kita lupa di rumah kita ada orang tua kita. Minta kepada mereka. Minta air kepada mereka, minta doa mereka. Itu yang akan doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul mengadakan haul pada pagi atau siang hari ini. Kita minta mudah-mudahan orang-orang yang kita peringati haul mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta mudah-mudahan orang tua kita semua yang masih hidup dipanjangkan umur mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah meninggal Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah berikan surganya. Dan kita minta mudah-mudahan Allah pandang kita pada siang hari ini, Allah berikan ampunan kepada kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkah kumpul pada pagi dan siang hari ini, insyaallah kita dikumpulkan kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala bala, Allah jauhkan kita daripada segala bencana, Allah jauhkan kita daripada segala musibah-musibah yang ada di akhir zaman. Amin ya rabbal. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Hasan bin Ali Habsyi atas nasihat dan mau'izatul hasanahnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat, berguna bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tahlil untuk almarhum dan almarhumah keluarga besar Darham
Untuk memimpin tahlil kami mintakan kepada ayahanda kami Al-Ustaz Ahmad Nawawi, dan untuk membacakan doa tahlil nanti kami mintakan lagi kepada Habib Hasan bin Ali Al-Habsyi untuk membacakan doanya. Kepada ayahanda, alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertahlil, kita hadiahkan kepada almarhumah Adam bin Umbau, Jahrah bin Abdullah, Muhtar bin Arsyad, Haji Musdar bin Santir, Murah binti Santir, Muhammad Yusuf bin Adam, Darham bin Adam, Ibai binti Adam, Atal binti Muhtar, Fatimah binti Muhtar, Haji Bahran bin Muhtar, Haji Asmiran bin Muhtar, Umar bin Nawawi, Albayah binti Muhtar, Sa'amah binti Muhtar, Darmaji binti bin Darham, Hadran bin Darham, Mahyudi bin Haji Muhammad Yusuf Darham, Nirwani binti Samion, Helmi bin Hami, Joko Mulyono bin Abdullah, Haji Samsudin bin Abbas, Ardiansah bin Syafi'i, Haji Nasrun Waroma bin Roma, Fadli Wahyudi bin Haji Ardiansah, Hida Rojali bin Ardiansah, Abbas bin Puang Bedu, Ironeng binti Pacing, Iskandar bin Haji Daman, Samsudin bin Abdul Samad, Siti Fiatu binti Muhammad, Rusdiana binti Anang Rusli, Muhammad Muslihuddin bin Muhammad Yusran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-nabbathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina محمد بالمال الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله لا إله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده 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 سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا ينفينا ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم آتِ بمهد فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلا قدم ثواب ذلك إلى حضرة زين وشفينا وقرة عيننا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح كافة أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح أزواج الطاهرة أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح أهل بيته وذرياته خصوصا منهم سيدنا الإمام حاجر اللهم بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا على البعلوي ومن دفن في الزنبل والفرات والأقدار والمعل والبقي وجميع سادتنا على البعلوي صغيرها وكبيرها في مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين أينما كانوا هلت أرواحهم ثم إلى من اجتمعنا ها هنا لأجلهم وسبابهم إلى روح عدم بن مبا وإلى روح جحرة بنت عبد الله وإلى روح مختار بن حي الراشد وإلى روح حجي مصدر بن سندر وإلى روح مرح بن سندر وإلى روح محمد يوسف بن أدم وإلى روح درحم بن أدم وإلى ريباي بنت أدم وإلى أتل بنت مختار وإلى فتيمة بنت مختار وإلى حجي بحر بن مختار وإلى أسمر بن مختار وإلى عمر بن وإلى أربعة بنت مختار وإلى رسعان بن مختار وإلى درمجي بن درحم وإلى حضرة بن درحم وإلى روح محيدين بن هجي أحمد يوسف درهم وإلى روح نرواتي بن سميون وإلى روح حلمي بن نمي وإلى روح جوكا مليانا بن عبد الله وإلى روح حجي شمس الدين بن عباس وإلى روح نسى بن شافي وإلى حجي نصر ورمى وإلى روح فضلي وحيودين بن أردان شا وإلى روح رجالي بن أردان وإلى روح عباس بن محمود وإلى روح إيراني بن تيفتي وإلى روح اسكندر بن حجي دمان وإلى شمس الدين بن عبد الصمد وإلى روح سيتيفية بنت محمد وإلى روح ديانة بنت أنام وإلى محمد مصلح الدين بن محمد السلام أعوذ اللهم ذوب ذلك منا إليهم واجعله نور يسعى ويتلعلى بين أيديهم واجعل حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتكا لهم من النار. اللهم بلغهم من الفردوس على منازلها واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات وارفعهم منك على أعلى الدرجات واخلفهم بأولادهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الراحة والريحان والفصحى والأمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل عطى وإذا استعين عن. اللهم ارحم ضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب تقبل الله منكم.